hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We sing the song of the redeemed. We sing the song of the redeemed. Sing the song of the redeemed. We sing the song of the redeemed.
of your glory. Let the weight of your glory cover us. Let the light from your river. Let the light from your river flow. Let the truth of your kingdom. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Spirit of the sovereign Lord. Spirit of the sovereign Come and Lord, take come and make your presence your known. presence known. The glory of the living The God. glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord. Spirit of the sovereign Come and Lord, take your presence come known. and make your presence known. The glory of the living The God. glory of the living God. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory cover Let the us. light from your river flow. Let the light from your river flow. Let the truth of your kingdom. Let the truth of your kingdom Reign in us. reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. We do not seek your hand. We do not seek your hand. We only seek your face. We only seek your face. Oh, we want to know you, Lord. We want to know you. Oh, we want to see you, Lord. We want to see. Reveal your glory Reveal your glory in this place. in this place. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory cover. Let the light of your river flow. Let the light from your river flow. Let the truth of your kingdom. Let the truth of your kingdom Reign in us. reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. We do not seek your hand. We do not seek your hand. We only seek your face. We only seek your face. Lord, we want to know you. We want to know you. We want to see you, Lord. We want to see. Reveal your glory Reveal your glory in this place. in this place. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory
the light from your river flow. Oh, let the truth of your kingdom. Let the truth of your kingdom Reign in us. reign in Oh, let the us. weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. The weight of your glory fall. your hand. We do not in your hand. we only seek your face. We only seek your face. Oh, we want to know you. We want to know you. We want to see you. We want to see Reveal your you. glory in this place. Reveal your glory in this Let the place. weight of your glory. Let the weight of your glory Let the light from your river flow. Let the light from your river Let the flow. truth of your kingdom Let the truth of your reign kingdom in us. reign in Let the us. weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let
glory. Let the weight of your glory cover. Let the light from your river flow. Let the truth of your kingdom reign. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. His ways are past finding out, aren't they? அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள் இல்லையா? அற்புதமான கர்த்தர், அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பது எவ்வளவு இனிமையானது. இன்றிரவு உங்களுக்கு அருமையான தருணம் உண்டாயிருந்தது என்று நிச்சயமாக எண்ணுகிறேன். சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு கதவை திறந்த போது சகோதரி கேட்டி இன்னும் 1 மணி நேரம் தான் இறுக பிடித்திரு என்னும் பழமையான பாடலை பாடுவதை கேட்டேன். நான் சுவிசேஷ வேலைக்காக அன்றொரு முறை செல்வதற்கு சற்று முன்பிருந்த என் சிறு சபை என் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. இங்கே எனக்கு முன்னால் இருந்த பழைய உத்திரத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த முதலாவது தேவனை தேடுங்கள் என்பதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாமி டேவிட்சன் அதை எழுதினது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. மறுபக்கத்தில் நித்தியத்தை எங்கே கழிப்பாய் சிந்தித்து பார் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது என்று நினைக்கிறேன். சரியாக இங்கு கிணற்றண்டையில் இருந்த ஸ்திரீ, சிங்கங்களின் குகையில் தானியேல் ஆகியோரின் சித்திரம் இருந்தன. ஓ என்னே, அன்று முதல் அநேக காரியங்கள் சம்பவித்தது. இன்று பிற்பகல் சுமார் 5 மணிக்கு எனக்கு ஒரு அவசர தொலைபேசி அழைப்பு 20-30 மைல் தொலைவில் உள்ள இடத்திலிருந்து வந்தது. அது மறித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீயை குறித்ததாகும். அவர்கள் வெளியேற பெற்ற என் நண்பர் ஜார்ஜ் கார்ட்டர் என்பவரின் தாயார். நான் இங்கு திரும்பி வரும் வரைக்கும் பொறுப்பேற்க நிறைய பொதுகள் இங்கு உள்ளார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தேன். ஈடித்த நிலைமையும் கூட மிகவும் மோசமாயிருந்தது. நாங்கள் அங்கிருந்த போது தேவனாகிய கர்த்தர் காட்சியில் வந்தார். இப்பொழுது சகோதரி கார்ட்டர் மரணத்திலிருந்து வெகு தூரம் இருக்கிறார்கள். எனவே அதற்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். ராபோஜன ஆராதனைக்கு நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் சுமார் 12 மணிக்கு அதை வைத்திருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன். எப்பொழுது அதை கொடுக்க தீர்மானித்திருக்கிறீர்கள்? எந்த நேரத்தில் ஆகிலும். இன்றிரவு எத்தனை பேர் ராபோஜனம் எடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறீர்கள்? உன் கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்கள் பார்க்கலாம். ஓ, அது மிகவும் அருமையானது. சரி, நான் 1-2 வார்த்தைகளை பேச விரும்புகிறேன். என் கடிகாரத்தை இங்கு கழற்றி வைத்து சுமார் 10 அல்லது 15 நிமிடங்களுக்கு பேசலாம் என்றிருக்கிறேன். பிறகு நாம் ராபோஜனத்தை ஆசரிப்போம். இப்பொழுது அவரை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா? ஆமேன். உங்களுக்கு மகத்தான ஒரு தருணம் உண்டாயிருந்தது எண்ணுகிறேன், இல்லையா? ஒஹையோவிலிருந்து வழியெல்லாம் கடந்து இவ்வளவு தூரம் சகோதரன் தாமஸ் கிட்டும் சகோதரி கிட்டும் வந்துள்ளனர் என்று நினைக்கிறேன். இங்கு இருக்கின்றார்களா? ஓ, அது மிகவும் சிறந்தது. இது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன். நான் அதை பெற்றுக்கொள்வேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, அவர்கள் விட்டுவிடவில்லை. அவர்களுக்கு 100 வயதாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. அப்படிப்பட்டவர்களை காண்பதுதான் என்னை தைரியமாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. யோசித்து பாருங்கள், நானே வயது சென்றவன். நான் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே இவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது எனக்கே வயதாகிவிட்டது. அவர்களால் சத்தமாக பேச முடியாமல் போனதால் அவர்கள் ஒரு பெரிய கருவியை எடுத்துக்கொண்டு மருத்துவமனையாக வீடு வீடாக சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கின்றனர். அது மிக சிறந்த செயல். ஆமேன்.
நான் அவர்களுக்காகவும் இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்பவர்களுக்காகவும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடனாய் இருக்கிறேன். இதை இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் சபை கட்டிடம் கட்டி முடிந்தவுடனே அது பிப்ரவரி மாதம் 10ஆம் தேதி அளவில் முடியும் என்று கூறப்படுகின்றது. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாங்கள் குறைந்தது 8 அல்லது 10 நாட்கள் அல்லது 2 வாரங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உள்ள 7 முத்திரைகள் என்பதை பற்றி பேச விரும்புகிறோம். நாங்கள் சுற்றிலும் உள்ளவர்களுக்கும் இங்கு இருப்பவர்களுக்கும் அஞ்சல் படியாக இங்கிருந்து அறிவிப்போம். அவர்கள் வர விரும்பினால் அதற்கு ஆயத்தம் செய்ய அவர்களுக்கு முன்பதாகவே அனுப்புவோம். நீங்கள் வருவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைவோம். 7 சபை காலங்களை குறித்து நாம் சென்ற முறை பிரசங்கித்த போது தேவனுடைய சமூகம் நமது மத்தியில் பிரத்யட்சமாக வந்து இப்பொழுது தேவன் தாமே அதே சமூகத்தை இன்னொரு முறை நமக்கு காட்டுவாராக. நீங்கள் யாருக்காவது ஜெபிக்க விரும்பினால் என்னை எல்லா நேரங்களிலும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஏனெனில் அது எனக்கு உண்மையாகவே அவசியமாய் உள்ளது. நாம் தொடங்குவதற்கு முன்பு சில காரியங்களை கூற இந்த 10-15 நிமிடங்கள் மாத்திரமே எடுத்துக்கொள்வதை குறித்து எனக்கு வெட்கமாய் உள்ளது. நாம் சற்று நேரம் தலை வணங்குவோம். கர்த்தராகிய இயேசுவே, ஓ என்றாவது ஒரு நாள் யுத்தம் முடிந்துவிடும். அப்பொழுது ஜெபம் செய்வதற்கும் மனம் திரும்புவதற்கும் வியாதியஸ்தர் எவரும் இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் பிதாவே, இந்த நாள் இப்பொழுதுள்ள இந்த நாளாய் இருக்கின்றபடி என்னாலே கிரியை செய்வதற்கு வெளிச்சம் உள்ள போதே நாம் கிரியை செய்வோமாக. ஏனெனில் வேலை வருகின்றது, அப்பொழுது ஒருவனும் கிரியை செய்ய முடியாது. இப்பொழுது சிறிது நேரம் மட்டும் கர்த்தாவே அப்படி செய்யாமல் போனால் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கும். இன்னும் சில வார்த்தைகளை கூறாமலேயே இந்த ஆடை முடித்து விடுகிறேனே என்று. பிதாவே, உம்முடைய ஜனங்களின் இருதயத்தில் தைரியத்தை ஊட்டுவதற்கு ஏதுவான ஒன்றை நான் பேசும்படியாக எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். ராபோஜனத்தில் பங்கு பெற்று இவ்விடம் விட்டு போகும்போது ராபோஜனத்தில் பெலன் உண்டென்று உணர்ந்தவர்களாய் இவ்விடம் விட்டு செல்ல அருள் புரியும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முதலாவது எகிப்தில் ராபோஜனத்தில் பங்கு கொண்டு 40 ஆண்டுகளாக அவர்கள் பாதரட்சைகள் தேயாமலும் ஆடைகள் கிழியாமலும் சென்றனர். அவர்கள் வனாந்தரத்தை விட்டு வெளியே வந்தபோது அந்த 20 லட்சம் பேர்களில் ஒருவராவது பலவீனமாக இல்லை. கர்த்தாவே, இந்த மகத்தான் நேரத்தை அணுகிக் கொண்டிருக்கும் இச்சமயத்தில் நாங்கள் அதை நினைவு கூறும்படி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், ஆமென். இன்று பிற்பகல் பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து எழுதி வைத்த குறிப்புகளை ஆதாரமாக கொண்டு நான் பேச தொடங்கினால் நாம் விடியற் காலை 5 மணி வரை இங்கே இருக்க நேரிடும். நான் ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம், நன்றி, எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம், தைரியத்திற்காக சில நிமிடங்கள் வாசிப்போம். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள். இதிலிருந்து ஒரு பொருளை தெரிந்து கொண்டு 10 அல்லது 15 நிமிடங்கள் பேச விரும்புகிறேன். அதை போட்டி என்று அழைக்க விரும்புகிறேன். போட்டி என்பது பல பரீட்சையாயிருக்கிறது. அங்கு நாம் பலத்தை பரீட்சை செய்கிறோம். முன்காலத்தில் சிவப்பெந்தியர்கள் தீ மூட்டி கயிற்றின் ஒரு முனையில் இவ்வளவு ஆட்களையும் மறுமுனையில் இவ்வளவு ஆட்களையும் வைத்து இழுபறி போட்டி பல பரீட்சையானது தோற்கடிக்கும் கோஷ்டியை தீயினுள் இழுக்கும். அநேக காரியங்கள் உண்டு என்று நாம் அறிவோம். ஆனால் இதை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு சில நிமிஷங்கள் போட்டி என்பதை நாம் பார்ப்போம். ஆனால் இந்த நிமிஷங்களில் சபைக்கும் சாத்தானுக்கும் இடையே உள்ள மிக பெரிய போட்டியை குறித்து வேகமாக பேச விரும்புகிறேன். சாத்தானின் அந்த மகத்தான பெலன். இப்பொழுது நாம் அவருடைய சபையில் இருக்கின்ற தேவனுடைய மகத்தான வல்லமையை குறித்து பேச விரும்புகின்றோம். இப்பொழுது இந்த பெரிய போட்டியானது அநேக ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டு வருகிறது. அது பரலோகத்தில் தொடங்கி சாத்தான் வெளியே பூமிக்கு உதைத்து தள்ளப்பட்டான். அதன் பின்னர் அவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்துருவானான். அன்று முதற்கொண்டு அவன் தனது எல்லா பலத்தையும் யுக்தியும் கையாண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளை தீயின் வழியாக அல்லது அவனுடைய தீக்குள் இழுக்க பார்க்கிறான். ஆனால் நாம் அறிவோம் யாரிடம் அதிக வல்லமை உண்டென்று, அது தேவனிடமே. தேவனானவர் சாத்தானுடன் போரிட தம்முடைய ஜனங்களுக்கு மேலான ஒன்றை கொடுத்தார், அதுதான் வார்த்தை. இப்பொழுது வார்த்தையான் தேவனாய் இருக்கிறபடினாலே தேவனை காட்டிலும் பலமாய் யாரால் இருக்க முடியும்?
The Word is God, and எனவே the வார்த்தையானது Word தேவனாய் இருக்கிறது. ஆகவே வார்த்தையானது நம்முடைய பலனாக ஆகிறது. God in the church becomes his சபையில் இருக்கின்ற தேவன் சாத்தான் மூட்டின தீயில் அவனை இழுக்க அவர் சபையின் பலனாக ஆகின்றார். இந்த இழுபறி போட்டி நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. Now, Jesus said in Mark 16, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் என்று மார்க் 16 இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். Now, I know that's an old saying that people are. ஜனங்கள் கூறும் ஒரு பழஞ்சொல் உண்டு. அது மிகவும் பழையதல்ல. இக்காலத்தில் ஜனங்கள் பிசாசுகள் இருப்பதாக நம்புவது கிடையாது. ஆனால் என் கருத்து என்னவெனில், செய்ய வேண்டியதான காரியம் உங்கள் சத்துருவை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். And know your enemy and train for the. உங்கள் சத்துருவை அறிந்து கொண்டு அவனை சந்திக்கும் போது ஏற்பட போகும் போட்டிக்காக நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும். ஏனெனில் அவனை நீங்கள் சந்திக்கத்தான் போகிறீர்கள். And know him, know what his strength is. அவனுடைய பலம் எத்தகையது என்பதை அறிந்து கொண்டு அதன் பின்பு அவனை சந்திக்கும் போது நேரிட போகும் போட்டிக்காக பயிற்சி பெறு. ஏனென்றால் ஒன்று மாத்திரம் நிச்சயம், நீங்கள் அவனை சந்திக்க போகின்றீர்கள். எனவே போட்டிக்காக நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும். இப்பொழுது போட்டிக்கு பயிற்சி பெறுவது ஒரு குத்துச்சண்டை வீரனை போன்று. அந்த போட்டியில் அவன் சண்டையிட சந்திக்க போகும் அவனுடைய எதிரி ஒரு உண்மையான குத்துச்சண்டை வீரன் வழக்கமாக தனது எதிராளியை அறிந்து ஆராய்ந்து வைத்திருப்பான். அவனுடைய குத்துகளை குறித்தும் அவன் எங்கு நகர்ந்து சண்டை செய்கிறான் என்றும், அவன் முன்னால் குறிகின்றானா பின்னால் சாய்கின்றானா என்றும், அவன் வலது கை குத்து சண்டைக்காரனா இடது கை குத்து சண்டைக்காரனா என்றெல்லாம் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்கிறான். பிறகு அவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அவன் உண்மையிலேயே நல்ல குத்துச்சண்டைக்காரனா இருந்தால் அவனுடைய எதிரியை போலவே சண்டையிடக்கூடிய குத்துச்சண்டை கூட்டாளிய ஒருவனை தெரிந்தெடுத்து, ஏனென்றால் அவன் போட்டிக்கு செல்லும் போது எதிரியின் உபாயங்கள் அனைத்தையும் அறிந்திருப்பான். கிறிஸ்தவர்கள் செய்வதற்கு அது ஒரு மிகவும் நல்ல காரியம் என்று நான் கருதுகிறேன். நீங்கள் பயிற்சியை துவங்க வேண்டுமானால் யோவான் 3:16 ஆரம்பியுங்கள். அது ஒரு பொன்னான விதி. சரியாக அதோடு கூட ஆரம்பியுங்கள். அது உங்களை அந்த ஸ்தலத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தும். பின்னர் ஒரே குத்தில் கீழே வீழ்த்தக்கூடிய பயிற்சியை பெறுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் அவைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டி இருக்கும். எல்லோருக்கும் இது தெரியும். உன்னுடைய எதிராளியை தாக்க பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் தேவன் அவருடைய வார்த்தையை உபயோகிப்பார். தேவன் அவருடைய எதிராளியை தோற்கடிக்க அவருடைய வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும். அதைவிட மேலான ஒன்றை நினைக்கவோ அல்லது கொடுக்கவோ இருந்திருக்குமானால் தேவன் அதை செய்திருப்பார். நாம் எப்பொழுதும் சொல்வது போன்றே, தேவன் ஒரு தீர்மானத்தை செய்வாரானால் அதுவே மிகுந்த சிறந்த தீர்மானமாக இருக்கும். அவருடைய தீர்மானங்களை அவர் மாற்றி போட அவசியம் இராது. ஆகவே சத்துருவை எதிர்த்து போராட தேவன் அவருடைய ஜனங்களுக்கு ஏதேன் தோட்டத்திலே கொடுக்க எடுத்த முதலாவது தீர்மானம் அவருடைய வார்த்தையே. அவர்கள் அவருடைய வார்த்தையை அரணாய் கொண்டிருந்தார்கள். சத்துருவும் நம்முடைய வார்த்தையோடுள்ள யுக்தியை ஆராய்ந்து பார்ப்பான். சாத்தான் அனைத்தையும் அவ்வளவு பரிபூர்ணமாக ஆராய்ந்து படித்துவிட்டு முடிவில் ஏவாளிடம் வந்தபோது தனது மிகச்சிறந்த யுக்தியை அவன் மேல் உபயோகித்தான். அதுதான் வார்த்தையை விவாதித்தான். நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விவாதிக்க கூடாது. அதை அப்படியே விசுவாசியுங்கள். அதற்கு விளக்கம் தர முயலாதீர்கள். அது இப்படி இருக்குமோ என்று யோசித்து பார்க்காதீர்கள். தேவனை நீங்கள் யோசித்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. தேவன் வார்த்தையாயிருக்கிறார். ஆகவே அப்படியே விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவே நமது பலன். வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சரியான நிலத்தில் விழுந்த ஒரு விதை அதன் இனத்தை முளைப்பிக்கும் என்று தெரியும். நாம் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏவாள் வார்த்தையை அவனிடம் எடுத்துரைத்த போது நின்று விவாதிக்க ஆரம்பித்தார். நீ புசிக்க வேண்டாம், நீ அதை புசிக்கும் நாளிலே சாவா என்று தேவன் சொன்னார். சாத்தான் அவளுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை. அவன் நிச்சயமாக அது உண்மைதான் என்று கூறினான். ஆனால் அவன், பார், உனக்கு புது வெளிச்சம் தேவையாய் உள்ளது என்றான். தேவன் கூறினதில் இருந்து சிறிதளவு வித்தியாசமான ஒன்று. அப்படி செய்வாயானால் நீ சிறிது புத்திசாலி ஆகிவிடுவாய், உன் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றான். ஆனால் அவள், நாங்கள் சாவோம் என்று தேவன் கூறினாரே என்றாள். அவன், ஓ நிச்சயமாக, பாருங்கள், அதுவரைக்கும் நீங்கள் வருகின்றீர்கள். அவன், நிச்சயமாக நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை என்றான். நீங்கள் சாவீர்கள் என்று. அத்துடன் அது முடிவு பெற்று விட்டது. அது இழுபறி போட்டியை மானிட வர்க்கம் முழுவதையுமே மரணத்தில் இழுத்து தள்ளியது. ஏனெனில் ஏவாள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமான விவாதத்துக்கு செவி கொடுத்தாள்.
அவள் அவ்வாறு செய்தது பெருத்த அவமானம். ஆனால் அது நடந்தேறி முடிந்து விட்டது. ஆனால் நாம் இன்னமும் அருளிடப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த சங்கிலி தொடர் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மீண்டும் சரிப்படுத்தப்பட்டது. அது நமக்கு தெரியும். தேவன் நம்முடைய மிக சிறந்த பாதுகாப்பை அருளியுள்ளார். அது அவருடைய வார்த்தையை அப்படியே விசுவாசிப்பதே ஆகும். இன்றைக்கு அநேகர் பிசாசு என்று ஒன்று கிடையாது என்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? அவர்களின் நம்பிக்கை அது ஏதோ ஒரு எண்ணம் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். அதை அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். பரிசுத்த ஆவி என்பது ஏதோ ஒரு நல்ல எண்ணம் என்றும் பிசாசு என்பது ஒரு கெட்ட எண்ணம் என்றும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் கவனிப்பீர்களே, ஆனால் வேதாகமம் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து பேசும்போது பரிசுத்த ஆவியாகிய அவர் வரும்போது என்கிறது. அவர் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட பிரதிபெயர். பாருங்கள், ஆகவே அவர் ஒரு நபர், பிசாசும் ஒரு நபர். பிசாசுகள் நபர்களாயிருக்கிறார்கள். ஆம், அவைகள் பிசாசுகள். அவைகள் அநேக வழிகளில் வருகின்றன. ஆனால் ஜனங்களோ அது பழங்கால கருத்து என்று நினைக்கின்றனர். சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு மனிதன் என்னிடம் தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவர், நீங்கள் என்ன செய்கிறது தெரியுமா? நீங்கள் அந்த காரியத்தை ஜனங்களிடம் சொல்லும் போது நீங்கள் ஜனங்களின் மனதை எதையோ சிந்திக்கும்படியாக ஆக்கிறீர்கள். அது எண்ணத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றமே. இதே விதமான ஒன்றை அந்த பரிசுத்த மன்னர்கள் வந்திருந்த போது ஒருமுறை நான் இந்தியாவில் சந்தித்தேன். நான் இதுவரை பேசினதில் அதுவே மிக திரளான கூட்டத்தை கொண்டிருந்தது. ஒரே கூட்டத்தில் 5 லட்சம் பேர் கூடியிருந்தனர். அந்த எதிர்ப்பை வகையறுத்தலின் மூலம் ஆவியில் உணர்ந்தேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட்டத்தின் மத்தியில் இருந்து ஜனங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து வெவ்வேறு காரியங்களை கூறினதை அவர்கள் கண்டனர். அவர்களுடைய சிந்தையை நான் பகுத்தறிந்தேன். அங்கிருந்த ராஜாக்கள் பரிசுத்த மனிதர்கள். அவன் மனோ தத்துவத்தினால் மனதில் உள்ளதை அறிந்து கூறுகின்றான் என்று சொன்னார்கள். ஆகவே சிறிது நேரம் கழிந்து சுமார் 5 அல்லது 6 பேர்கள் ஜெப வரிசையில் கடந்து சென்றவுடனே ஒரு குருடன் வந்தான். அவன் முழுவதும் குருடாயிருந்தான். அவனுடைய கண்கள் என் சட்டையை போல் வெள்ளையாயிருந்தன. நான் இங்கு ஒரு குருடன் இருக்கிறான். அவன் குருடன் என்று யாருமே காணலாம். என்னால் அவனுக்கு உதவி செய்ய கூடுமானால் நிச்சயமாக நான் செய்வேன். அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி, ஒரு வரத்தின் மூலம் அவன் செய்த ஏதோ ஒன்றை சொல்லி அதன் காரணமாக அவன் செய்த ஒன்றை தேவன் அறிவாரானால் அவர் அவனுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதையும் நிச்சயம் அறிவார் என்னும் எண்ணம் அவனுக்கு கொடுக்கும். அவனை உற்று பார்த்து, அவன் சூரியனை வழிபடுகிறவன் என்று அறிகிறேன். அவன் 20 ஆண்டுகளாக கூடாயிருக்கிறான் என்றேன். மொழிபெயர்ப்பாளர் அது மொழிபெயர்த்த உடனேயே அது சரியாயிருந்தது. நான் அவன் கல்யாணமானவன், அவனுக்கு மனைவி உள்ளமானவள், அவனுக்கு 2 மகன்கள் இருக்கின்றனர். ஒருவனுக்கு 7 வயது, மற்றொருவனுக்கு 9 வயது என்றேன். அது முற்றிலும் சரியாயிருந்து அவருடைய பெயர்களை சொல்லி அழைத்தேன். பிறகு ஜனங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் இருந்து இந்த எதிர்ப்பு வந்தது. இது மன தத்துவத்தினால் விளைந்தது ஒன்று. அதன் மூலமாக மனதில் உள்ளதை அறிந்து கூறுதல் என்றனர். பின்னர் நான், கர்த்தாவே, நீர் மாத்திரம் எனக்கு உதவி செய்வீரானால், கர்த்தாவே, உமது உதவி எனக்கு தேவை. இந்த ஜனங்கள் இது மன தத்துவத்தினால் விளைந்தது என்கின்றனர். கர்த்தாவே, அது அப்படியல்ல என்று உமக்கு தெரியும் என்று எண்ணினேன். பிதாவானவர் தமக்கு ஒன்றை காண்பித்தால் ஒழிய இயேசு தாமாக ஒன்றையும் செய்ததில்லை என்னும் வேத வாக்கியத்தை அவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறினேன். பிறகு திரும்பி அந்த மனிதனை நான் மறுபடியும் நோக்கின போது என் கண்கள் போன்று நல்ல கண்களை உடையவனாய் நிற்க அவனை தரிசனத்தில் கண்டேன். நான் இதுதான் சமயம் என்று எண்ணினேன். இவன் சூரியனை வழிபடுபவன், அதனால் அவன் குருடாகிவிட்டான் என்று நான் சொன்னேன். நான் தொடர்ந்து, இங்கு முகமதிய மத குருக்களும் ஷியாக்கள், ஜைனர்கள், புத்த மதத்தினர்கள் போன்ற வெவ்வேறு மத குருக்களும் இங்கு உள்ளனர். இப்பொழுது இந்த மனுஷனுக்கு பார்வையை தேவையாயிருக்கிறது. அவன் சிருஷ்டிகருக்கு பதிலாக சிருஷ்டியை தொழுதான் என்று நீங்கள் கூறலாம். நானும் கூட விசுவாசிக்கிறேன். இன்றிரவு நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இங்கு அமர்ந்திருக்கிறோம். இன்று ஜைன கோயிலில் எனக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. என்னை பேட்டிக்கான அங்க 17 மதத்தினர் இருந்தனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக இருந்தனர். ஒவ்வொருவரும். உங்களில் அநேகர் அங்கிருந்தீர்கள். கிறிஸ்துவானவர் தவறாயிருந்து இந்த மனிதன் சரியாயிருக்க விரும்பினால் நிச்சயமாக இவ்வுலகத்தை படைத்த சிருஷ்டிகர்த்தா ஒருவர் மாத்திரமே அவனுக்கு பார்வை அளிக்க முடியும். இது நியாயமானது. இங்கு யாராயிலும் முகமதிய மார்க்கம் பெருவாரியான மார்க்கம்.
முகமதிய குரு ஒருவர் இங்கு வந்து அவனுக்கு பார்வை அளிப்பாரானால் நான் முகமதிய மதத்தை தழுவுவேன். அல்லது புத்த மத குரு ஒருவர் வந்து அவனுக்கு பார்வை அளித்தால் அப்படியே செய்வேன். அவனை படைத்த தேவன் மாத்திரமே, யாருடைய தேவனாவது சிருஷ்டிகராக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் சிருஷ்டிகர் இல்லாமல் சிருஷ்டிப்பு ஒன்று இருக்க முடியாது. ஆகவே அவர் இருக்கத்தான் வேண்டும். அவனுக்கு பார்வை அளிக்க சிருஷ்டிகரால் மாத்திரமே முடியும். அவன் சூரியனை பார்த்து பார்த்து 20 ஆண்டு காலமாக குருடாக இருக்கிறான். அப்படி செய்தால் அவன் பரலோகம் செல்வான் என்று எண்ணினான். அந்த மனிதன் அறியாமையினாலே அப்படி செய்தான். புத்த மத குருக்களாகி நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அவன் கொண்டுள்ள கருத்தை மாற்றி விடுவீர்கள். அவன் தவறு என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள் என்றேன். அவர்கள் மறித்து போன முன்னோர்களை வழிபடுகின்றனர். நான் தொடர்ந்து அவன் தவறு என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள். நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அவன் கொண்டுள்ள கருத்தை மாற்றி விடுவீர்கள். முகமதியர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவன் கொண்டுள்ள கருத்தை மாற்றி விடுவார்கள். ஷியாக்கள், ஜைனர்கள் அனைவருமே அவன் கொண்டுள்ள கருத்தை மாற்றி விடுவார்கள் என்றேன். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் எங்களுக்கும் இதே காரியம் உள்ளது. மெத்தடிஸ்டுகள் எல்லா பாப்டிஸ்டுகளையும் மெத்தடிஸ்டுகள் ஆக்க முனைகின்றனர். பெண்டெகோஸ்தினர் எல்லா மெத்தடிஸ்டுகளையும் பெண்டெகோஸ்துகள் ஆக்க முனைகின்றனர். அது வெறுமனே ஒரு கருத்து மாற்றம். ஆனால் அதை குறித்து நாங்கள் பேசவில்லை. நாங்கள் சிருஷ்டிகராகி தேவனை குறித்து பேசுகிறோம். சிருஷ்டிகர் நிச்சயம் பேசுவார் என்றேன். அந்த தரிசனம் எனக்கு கிடைக்காமல் இருந்தால் இவ்வாறு கூறியிருக்க மாட்டேன். நான் அவர் தேவனாயிருந்தால் அவர் வந்து இவனுக்கு பார்வை அளிக்கட்டும் என்றேன். நான் மேலும் நான் எந்த குருவுக்கும் ராஜாவுக்கும் பரிசுத்த மனிதனுக்கும் சவால் விடுகிறேன். யாராவது வந்து அவனுக்கு பார்வை அளிக்கட்டும். அப்பொழுது நான் உங்கள் தத்துவத்தை பின்பற்றுவேன். அப்பொழுது உங்கள் மதத்தில் ஒருவரை நீங்கள் சேர்த்தீர்கள் என்று ஆகும். அப்பொழுது நான் அதுவரை கண்டதிலேயே மிகவும் அமைதியான கூட்டமாக அது மாறினது. பாருங்கள், யாருமே முன்வர முடியவில்லை. நீங்கள் ஏன் அமைதியா இருக்கிறீர்கள்? உங்களால் செய்ய முடியாது என்னும் காரணத்தால் தான் நீங்கள் அமைதியா இருக்கிறீர்கள். என்னாலும் அதை செய்ய முடியாது. ஆனால் தமது குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை எழுப்பின பரலோகத்தின் தேவன் அவருடைய ஊழியக்காரனாகி எனக்கு இந்த மனிதன் பார்வையிட போகிறான் என்று ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார். புரிகின்றதா? அப்படி நடக்காவிட்டால் நீங்கள் என்னை இந்தியாவிலும் துரத்தி விடலாம். ஆனால் அப்படி நடக்குமானால் உங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவனையும் கிறிஸ்துவுக்கு அளிக்க நீங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். உங்களை கேட்க விரும்புகிறேன், இந்த குருடன் பார்வையடைந்தால் இங்குள்ள எத்தனை பேர் உங்கள் ஜீவியத்தை கிறிஸ்துவுக்கு அளிப்பீர்கள்? உங்கள் குருமார்களை பார்க்கிறீர்கள், ஒருவர் முன்வரவில்லை. அவர்களுடைய மதம் மிக பெரியது என்று அவர்கள் உங்களிடம் கூறியிருந்தால் பின்ன ஏன் வரக்கூடாது? யாராகிலும் ஒருவர் வந்து ஏதாகிலும் ஒன்று ஏன் கூறக்கூடாது என்றேன். யாருமே வரவில்லை. நான் அங்குள்ள ஜனங்களாகி நீங்கள் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கும் குருடனை பார்க்கிறீர்கள் என்றேன். ஒரு மருத்துவர் மேலே ஏறி வந்து அவனுடைய கண்களை பரிசோதித்தார். அவர் அவன் குருடன் தான் என்று தலையசைத்து ஆமோதித்தார். நான் அவன் குருடன் என்பது உறுதி. தேவன் அவனுக்கு பார்வை அளிப்பாரானால் உங்களில் எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிப்பீர்கள் என்று கேட்டேன். அப்பொழுது என்னால் காணக்கூடிய தூரத்துக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான கருத்த கரங்கள் உயர்த்தப்பட்டிருந்தன. நான் இந்த மனிதனிடம் திரும்பி, கர்த்தராக இயேசுவே நீரே தேவன் என்பது அறியப்படட்டும் என்றேன். அந்த மனிதன் பார்வையடைந்து என் கழுத்தை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டான். அங்கு பம்பாயி நகராண்மை கழக தலைவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். அவன் அவருடைய கழுத்தை கட்டிப்பிடித்தான். மற்றவர்கள் செய்யக்கூடும் அளவுக்கு அவன் செய்தான். அது என்ன? அது உண்மையாக ஒரு வல்லமை. தேவன் தேவனாயிருக்கிறார், சாத்தான் சாத்தானாயிருக்கிறான். பிசாசு என்பதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையானால், நான் முதலில் தொடங்கின போது நாள்தோறும் அவனை சந்திப்பது வழக்கம். பிசாசு இல்லை என்று என்னிடம் கூற வேண்டாம், எனக்கு நன்றாய் தெரியும். அவனுடன் நான் நாள்தோறும் சண்டையிட வேண்டியதாக உள்ளது. எனவே பிசாசு என்று ஒருவன் இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியும். ஆகவே அவனை சந்திக்க நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும். மனோ தத்துவ பயிற்சி அல்ல, கல்வி பயிற்சி அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் பயிற்சி பெற வேண்டும். அதை வெளிப்படுத்த தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள அவருடைய வல்லமை தேவை. உங்கள் சத்துருவை அறிந்து கொள்ளுங்களோ, அவன் எவ்வளவு கொடூரமானவன். இப்பொழுது நான் இங்கு நின்று கொண்டு இதில் நிலை கொண்டு மறுபடியும் வேதத்திற்கு சென்று இதை முகமுகமாக சந்தித்த ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். சத்துருவுக்கு எதிராக நடந்த போட்டியில் அவர்கள் எல்லாரும் தங்களை தேவனுடைய வார்த்தையினால் அரணிட்டுக் கொண்டார்கள். நோவாவுக்கு அத்தகைய அனுபவம் உண்டாகியிருந்தது. மழை பெய்ய போகின்றது என்று தேவன் அவனிடம் கூறினார் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். போட்டியானது விஞ்ஞானத்துக்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் இடையே நடந்தது. அது நடக்க முடியாது என்று விஞ்ஞானம் கூறினது. அது நடக்கும் என்று தேவன் கூறினார். ஆமென். அதே காரியம் இன்றைக்கும் உள்ளது. அது சம்பவித்தே தீரும்.
அது சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பிசாசுகள் இருக்கின்றன, But Jesus cast them out. ஆனால் இயேசு அவைகளை துரத்தினார். அவ்வாறு செய்வதற்கு அவருடைய சபைக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் என்று. He cast 7 devils. ஒரு நாள் அவர் ஒரு அழகான பெண்ணிலிருந்து 7 பிசாசுகளை துரத்தினார். And he said, when the unclean spirit அவர் அசுத்தாவியர் மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது வறண்டிடங்களில் அழிந்து திரும்பி போய் வேறு 7 பிசாசுகளை தன்னோட கூட்டிக் கொண்டு வரும் என்று கூறினார். Now that goes to show மனிதன் பிசாசுகள் இல்லாதபடி சுத்தமாய் இருந்தால் அவனுக்குள் இருந்து ஒன்று வெளியே சென்று விட்டது என்பதை அது காண்பிக்கின்றது. a devil had ஒரு gone out. பிசாசு வெளியேறிவிட்டது. Now when the devil பிசாசு went வெளியே out, சென்றால் that God gives God தேவன் அது உள்ளே வருவதற்கு ஒரு தருணத்தை அளிக்கிறது. So எனவே அவன் வெளியேறும் போது பரிசுத்த ஆவி உள்ளே வர அனுமதியுங்கள். அதை அப்படியே வெறுமையாக விட்டு விடாதீர்கள். நீங்கள் பாவத்திற்காக மனம் திரும்பி விட்டு பின்னிட்டு சென்று கொண்டிருந்தால் நீங்கள் முன்னிமிடம் மோசமான நிலை அடைவீர்கள். but get that place. சாத்தான் ஒரு காலத்தில் குடிக்கொண்டிருந்ததும் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்ததுமான அந்த இடத்தை Get it filled. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் அது நிரப்புங்கள். And then you'll have the strength of God's word in you. அப்பொழுது உங்களுக்குள் தேவனுடைய வார்த்தையின் பலன் தங்கி அது வெளிப்பட்டு பிசாசுகளை துரத்தும். Contest is போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. சாயங்கால வெளிச்சம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. God's தேவனுடைய Holy பரிசுத்த Spirit. ஆவி பிரசன்னமாய் உள்ளது. And now it's just about 3 minutes until the புத்தாண்டு time தொடங்குவதை that the அறிவிக்கும் whistles are ஊதல்கள் going to be ஊதப்படுவதற்கு blown. இன்னும் 3 நிமிடங்களே உள்ளன. அப்பொழுது நள்ளிரவாகும். Then as we leave this building இக்கட்டிடத்தை விட்டு வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள நம்முடைய வீடுகளுக்கு திரும்பி சென்று and to meet outside, வெளியேயும் உலகத்தையும் நாம் சந்திக்கும் போது let's not go as we நமது have பழைய in நிலைமையிலேயே former நாம் times. திரும்பி செல்ல வேண்டாம். அவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை கொண்டவர்களாய் நாம் திரும்பி செல்வோம். Let's go in the name of Jesus. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் கொடியை உயர்த்தினவர்களாய் And with இருபுறமும் கருக்குள்ள அந்த பட்டயத்தை உபயோகிக்கத்தக்கதாக அவருடைய வார்த்தையில் விசுவாசம் கொண்டவர்களாய் கேடயத்தை கையில் பிடித்து தேவனுடைய சர்வாயுதத்தை தரித்துக் கொண்டவர்களாய் நாம் இங்கிருந்து சத்துருவை சந்திக்க செல்வோம். ஏனெனில் சத்துரு நாளுக்கு நாள் அதிக பலமும் வல்லமையும் அடைந்து வருகிறான். as the enemy comes in like a flood, சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும்போது தேவனுடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார். if we have come to the நாம் end இந்த of காரியங்களின் முடிவை அடைந்து and the mysteries of தேவ God, ரகசியங்கள் நமக்கு நிறைவேறிவிட்டன. நாம் அதிக பலத்துக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பலத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். to meet a very worst force that will அதாவது ஒரு பயங்கரமான சக்தியை சந்திக்க அது சபையை எடுத்துக்கொண்டு மகிமைக்குள் போய்விடும். we must அதை நாம் பெற வேண்டும். let's meet நாம் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசர்கள் என்னும் அடிப்படையில் 1963 ஆண்டில் ஒரு சவாலுடன் சந்திப்போம். I'm like முன்காலத்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்நேகோ போல் will not bow to the devil. நாமும் இவ்வுலகத்தில் பிசாசுகளுக்கு தலைவணங்காதிருப்போமாக. இப்பொழுது கூறப்பட்டவைகளை திரும்ப எடுத்து போரில் மும்முரமாக ஈடுபடுவோமாக. ஊழல்களின் சத்தத்தை கேட்க நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அந்த பயங்கரமான உஷ்ணமான இரவில் சத்துரு எழுப்பிக் கொண்டிருந்த போது முசுகொட்டு செடிகளில் பதுங்கியிருந்த தாவீதுக்கு இருந்த உணர்ச்சியை போன்ற உணர்ச்சியை இன்றிரவு பெற்றுள்ளேன். தாவீதுக்கு அது என்ன ஒரு வேலையா இருந்திருக்க வேண்டும். அவன் அங்கே பதுங்கி இருந்தது என்ன ஒரு நேரமா இருந்திருக்கும். அவனுக்கு எப்படி செல்வதென்று தெரியவில்லை. அவனுக்கு எதை கொண்டு சண்டையிடுவதென்று தெரியவில்லை. ஏனெனில் எதிரிகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். But all at once he ஆனால் திடீரென்று முசுகுட்டு செடியில் நுனிகளிலே காற்று செல்லும் இரைச்சலை கேட்டான். he know God went on before him. கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக செல்கிறார் என்பதை அவன் அறிந்து போருக்கு புறப்பட்டான். சென்ற இரவின் செய்திக்கு பிறகு அதை போன்ற ஒரு உணர்ச்சியை இன்றிரவு நான் பெற்றுள்ளேன். என் வாழ்க்கையிலேயே நான் சந்தித்திராது மிகவும் இருண்ட நேரத்தில் தான் இருக்கிறேன். தேவாலயத்தில் தேவதூதர்களை கண்ட பிறகு ஏசாயா பெற்ற உணர்ச்சியை போல் நானும் அசுத்த உதர்வுள்ள மனிதன், அசுத்த உதர்வுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன் என்ற உணர்ச்சியை பெற்றுள்ளேன். But listen, ஆனால் கவனியுங்கள், அதை நான் எப்படியாவது சந்தித்தாக வேண்டும். ஒரே ஒரு காரியம் அது என்னவெனில் முசுக்கொட்டு செடிகளின் நுனியில் செல்லும் இரைச்சலை கேட்பதற்காக நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். சத்துரு எங்கிருந்தாலும் அவனை போய் சந்திக்க அதை நாம் செய்ய தேவன் துணை புரிவாராக. and now I think it's 1 minute until 12 o'clock and இப்பொழுது 12 மணிக்கு 1 நிமிடம் உள்ளது நினைக்கிறேன். 62ஆம் ஆண்டு அதன் காரியங்களும் கடந்து செல்லட்டும். let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is on. இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொருவரும் எழுந்து நிற்போம். போட்டியானது Each one of you. Paul said,
உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் உள்ளது. பின்னானவைகளை மறந்து, கடந்த ஆண்டில் நாம் செய்த தவறுகள் அனைத்தும் மறந்து, பரம அழைப்பின் பந்தை பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் என்று பவுல் கூறுகிறார். இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் செய்த தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னிப்பீராக. தேவனே என்னை மன்னியும், சபையே என்னை மன்னியுங்கள். என் ஊழியத்தில் நான் தவறினதாக உணர்கிறேன். தேவனே அதற்காக என்னை மன்னியும், சபையை என் தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னியுங்கள். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருவேன். நாளை என்ன வைத்துள்ளது என்பதை நான் அறியேன். ஆனால் யார் கையில் உள்ளது 1963 என்பதை நான் அறிவேன். இப்பொழுது தேவனிடமாய் நமது கரங்களை உயர்த்தி நமது சொந்த பாணியில் ஜெபம் செய்து நமது பாவ அறிக்கையை செய்யும் இந்நேரத்தில் வரப்போகும் ஆண்டில் நமக்கு உதவி செய்ய தேவனை கேட்போமாக. பரலோக பிதாவே, நாங்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்க இருதயத்தில் எத்தனையோ எண்ணங்கள் கடந்த ஆண்டில் நாங்கள் செய்த தவறுகள் அனைத்தும் மறைகின்றன. நாங்கள் 62ஆம் ஆண்டின் மரணத்தையும் 63ஆம் ஆண்டின் பிறப்பையும் அணுகிக் கொண்டிருக்கும் போது, ஓ தேவனே, ஏனியில் நாங்கள் ஒருபடி மேலேறி சென்று இயேசுவையும் அவருடைய திட்டத்தையும் நாங்கள் காணும் வரைக்கும் ஏறிக்கொண்டிருக்கும்படி செய்யும். கர்த்தாவே, பழைய ஆண்டு மறைந்து புதிய ஆண்டு வரவிருக்கும் இந்நேரத்தில் ஜெபத்தை தடுத்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரிலும் பழைய மனுஷரின் பாவமும் அவிசுவாசும் எங்கள் இருதயத்திற்குள் மறித்து 1963ஆம் ஆண்டுடன் கூட புதுபிறப்பு மகத்தான காற்றிறைச்சியுடன் வந்து எங்களை நிரப்பி எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டிகளாக்கும்படி செய்வீராக. எங்களை தகுதியுள்ள ஊழியக்காரராக்கும். எங்கள் கடந்த காலத்தை மன்னித்து எங்கள் எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதியும். ஓ தேவனாகிய கர்த்தாவே, யெகோவாவே, உமது வல்லமை உள்ள கரத்தினால் எங்களை வழிநடத்தும். இங்குள்ள போதர்களை ஆசீர்வதியும். சபையோர் அனைவரையும், இங்கு விஜயம் செய்துள்ளவர்களையும் ஆசீர்வதியும். கர்த்தாவே, எங்களோடு கூட இருப்பீராக. நாங்களும் தாசர்கள் இந்த 1963ஆம் ஆண்டில் எங்கள் முழுவதுமாக உமக்கு தந்து உமதாவியின் வல்லமை எங்கள் வாழ்க்கையிலும் எங்களிலும் முதன்மையான ஸ்தானம் வகிப்பதாக. தேவனே, எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களை மன்னித்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். மகத்தான மனிதர்களை எழுப்பும். விசுவாசத்தில் மகத்தான போர் வீரர்களை எழுப்புவீராக. கர்த்தாவே, இந்த ஆண்டில் பாறைக்கு கீழே உள்ள அந்த கண்மலையாகிய மரபான மன்னாவை எங்களுக்கு திறந்து தேவனுடைய திட்டத்தை நாங்கள் காணும்படி செய்யும். கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கையின் கோனுனி கோபுர தலைக்கல்லால் மூடுவீராக. எங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் கிறிஸ்துவாகிய தலைக்கல்லை வைப்பீராக. அவருடைய பெரிய மகத்துவம் உள்ள பரிசுத்த ஆசீர்வாதங்கள் எங்கள் அனைவர் மேலும் தங்குவதாக. பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி எங்கள் மேல் இறங்குவதாக. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை வெளிப்படுவதாக. தேவனே, இன்றிரவு உமக்கு எவ்வளவாக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் உம்முடையவர்கள். கர்த்தாவே, எங்களை முழுவதுமாக உமக்கு தருகிறோம். எங்கு செல்ல வேண்டும் என்றும், எப்படி செல்ல வேண்டும் என்றும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் அறியாதவனாய் நான் புறப்பட்டு அக்கறைக்கு செல்லும் போது, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, உமது அப்பிரயோஜமான ஊழியக்காரனாகிய என்னை வழிநடத்துவீர் என்று நான் உம்மையை நம்பியிருக்கிறேன். நான் சர்வ வல்லமையுள்ள கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் உபயோகிக்கப்படுவேனாக. பிதாவே, இதை அருளும். எங்கள் ஜெபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். எங்கள் முயற்சிகளை ஆசீர்வதியும். வியாதியஸ்தர்களையும் அவதி உருவர்களையும் ஆவிக்குரிய விதமாகவும் சரீர பிரகாரமாகவும் சுகமாக்கும். எங்களை உமது ஊழியக்காரர்களாக்கிக் கொள்ளும். நாங்களோ களிமண், நீரோ குயவன். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவில் அவருடைய சரீரத்தில் அங்கத்தினராக பொருந்தும்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உமக்கு சொந்தமான வழியிலே வனையும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவருக்காகவும் அவருடைய சுவிசேஷத்திற்காகவும் இதை கேட்கிறோம். ஆமென், ஆமென். My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word? Every dot and every line
my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory, if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life, that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end, when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord. Thank you, Father God. நன்றி பிதாவே தேவனே, We thank you for இந்த புத்தாண்டு ஆலோசனைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். that sends us அது out எங்களை நம்பிக்கையுடனும் and with the comfort of knowing that through the இதை அறிந்திராத மனிதர்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளை பேசி செய்தி உண்மை என்றும் அறிவித்ததினால் உண்டாகும் ஆறுதலுடனும் வெளியே அனுப்புகிற இந்த செய்தியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும் எங்களை நீர் கேட்கிறீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடன் உமது வார்த்தையுடன் நிற்க எங்களுக்கு தெரிந்த எல்லாவற்றையும் செய்வோம். receive us in the நாங்கள் name இவ்வாறு of ஜெபம் the செய்ய வேண்டும் என்று கட்டுத்தந்த அவருடைய நாமத்தினால் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். Our Father who art in பரலோகத்தில் heaven, இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, thy kingdom உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. give us அன்றன்றுள்ள this day அப்பத்தை our இன்று daily எங்களுக்கு bread, தாரும். and forgive us of our trespasses, எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். for thine is the kingdom and the power ராஜ்யமும் and the glory வல்லமையும் forever. மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காப்பாராக. இப்பொழுது வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டியவர்கள் 5 நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன. 1963 It's 5 5 நிமிடங்கள் கடந்து விட்டன. Now, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. and ராபோஜனத்துக்காக தங்க விரும்புகிறவர்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நீங்கள் இருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும். இது ஒரு சாராருக்கு மாத்திரமுள்ள ராபோஜனம் அல்ல. கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியம் கொண்டுள்ள ஒவ்வொருவரும் இதில் பங்கு கொள்ளலாம். நீங்கள் எங்களுடன் தங்கி ராபோஜனத்தில் பங்கு கொள்ள உங்களை அழைக்கிறோம். இதை நாம் முதலாவது செய்யும் காரணம் என்னவெனில், நாம் பயணத்தை தொடங்குகிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பயணம் தொடங்கும் முன்பு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு கசப்பான கீரையை தின்றார்கள். அதன் பின்பு அவர்கள் பயணம் தொடங்கினார்கள். இது இன்றிரவு எவ்வளவு பொருத்தமாய் உள்ளது என்று நான் எண்ணினேன். ஆட்டுக்குட்டியானவர் அடிக்கப்பட்டு விட்டார். விருந்து ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு விட்டது. இது நள்ளிரவாய் உள்ளது. அவர்கள் நள்ளிரவில் தான் புசிக்கின்றனர் என்று உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நாம் எங்களுடன் தங்கி முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக விரும்புகிறவர்களே, எங்களுடன் நீங்கள் பங்கு கொள்வது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது போக வேண்டியவர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு செல்லலாம். நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரைக்கும் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. ஆமென். மற்றவர்கள் அமர்ந்திருங்கள். பிறகு நாம் ராபோஜனத்தை தொடங்கலாம். சகோதரி, இப்பொழுது சரி ஐயா. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. வெளியிலே மற்றவர்கள் போவதற்காக நாம் காத்திருக்கும் நேரத்தில் நாம் மறுபடியும் அதை பாடுவோம். அவர்கள் போன பிறகு அமைதியாகிவிடும். இது மிகவும் பயபக்தியான ஒரு காரியம். I'm going to read something வேதத்திலிருந்து மிக 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 நல்ல ஒரு பாகத்தை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நான் வாசிக்கப் போகின்றேன்.
இப்பொழுது நாம் மறுபடியும் பாடுவோம். Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here that you've wronged. Go to him now and make it up. Until we meet God. Will the pianist come to the piano, please? Until we meet again. Till we until we meet. God be with you till we meet. Hallelujah. He careth for you. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. Let's அதை மறுபடியும் பாடுவோம். He careth for you. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. அது அழகானதல்லவா? That beautiful. அவர்கள் அமைதியாகிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நாம் மறுபடியும் அதை பாடுவோம். Just close your eyes. For you. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, அது உண்மை என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். எங்களுடைய மிகுந்த அந்தகார நேரத்திலும் சூரிய வெளிச்சத்திலும் அவர் எங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதும் இல்லை. நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். ஏனென்றால் நீதியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மேல் எங்கள் நம்பிக்கை கட்டப்பட்டிருப்பதால் ஆண்டவரே, இவ்வுலகின் புகழின் மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. இந்த இனிமையான சரீர அமைப்பின் மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்க தைரியப்பட மாட்டோம். ஆனால் முழுமையாக இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் சார்ந்திருப்போம். பிதாவே, நாங்கள் எவ்வளவாக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Now we are just about to participate in one of the இப்பொழுது நீர் எங்களுக்கு விட்டு சென்ற இயற்கையான நியமங்களில் ஒன்றை இப்பொழுது நாங்கள் பங்கு கொள்ளப் போகின்றோம். One of them was baptism. The other one, அவைகளில் ஒன்று தண்ணீர் ஞானஸ்நானம், மற்றொன்று ராபோஜனம், அடுத்தது கால்களை கழுவுதல். Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this land. ஓ தேவனே, இது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி என்று அறிந்து நாங்கள் பயபக்தியுடன் பிரவேசிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக அந்த பெரிய வனாந்திர பிரயாணம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. The blood must first be put on the lintel of the door. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை புசிப்பதற்கு முன்பு ரத்தமானது வாசல்களின் நிலைக்கால்களில் பூசப்பட வேண்டும். ஓ தேவனே, இப்பொழுது எங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பாரும். Is the blood there, Lord? கர்த்தாவே, அங்கு ரத்தம் இருக்கின்றதா? If it's not, we pray that you'll apply. இல்லை என்றால் இப்பொழுதே அதை தடவி taking away எங்கள் பாவங்களை போக்கி அவைகளை மூடி அவைகளிலிருந்து இந்த உலகத்தின் பாவங்களிலிருந்து எங்களை விலகச் செய்து எங்கள் பிதாவின் பார்வையில் நாங்கள் பரிசுத்தமும் சமர்ப்பிக்கப்படத்தக்கவுமாய் இருக்க தேவனுடைய குமாரனும் எங்கள் இரட்சகருமான ஆட்டுக்குட்டியானவர் சரீரத்தை புசிக்கவும் ரத்தத்தை பானம் பண்ணவும் வரப்போகும் இந்நேரத்தில் அப்படியாயிருக்கும். நாங்கள் படிக்கும் போது பிதாவை எங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து எங்களை உம்முடையவர்களாக்கிக் கொள்ளும்.
For we asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். In the book of Corinthians, the 11th chapter, wish to கொரிந்தியரின் புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன். beginning with the 23rd 23ஆம் வசனம் தொடங்கி பவுல் கொரிந்து சபையுடன் பேசுவதை வாசிக்க விரும்புகிறேன். For I have received of the Lord, நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியுடைய அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அந்தபடியே அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து போஜனம் பண்ணின பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து அவர் போஜனம் பண்ணின பின்பு, நான் திரும்பமாக வாசிப்போம், மன்னிக்க வேண்டும். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பந்தியில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினாலனில் அபாத்திரமாய் போஜனமானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னது நிதானத்தை அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு வரும்படி போஜனமானம் பண்ணுகிறான். இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரியம் அடைந்திருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும். நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிட்சிக்கப்படுகிறோம். ஆகையால் சகோதரரே, நீங்கள் போஜனம் பண்ண கூடி வரும்போது ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்திருங்கள். ஒருவனுக்கு பசியாயிருந்தால் வீட்டிலே சாப்பிட கடவன். நீங்கள் ஆக்கினைக்கு ஏதுவாக கூடி வராதபடிக்கு மற்ற காரியங்களை நான் வரும்போது திட்டம் பண்ணுவேன். இதை நான் நினைக்கும் போது இது மிகவும் பயபக்தியான நேரம். இந்த ராபோஜனமும் பாதங்களை கழுவுதலும் முதலில் அளிக்கப்பட்ட போது பாதங்களை கழுவுதலை இன்றிரவு நாம் அனுசரிக்க முடியாது. ஏனெனில் நமக்கு தண்ணீர் இல்லை, தண்ணீர் வருவது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. ஓய்வறை வசதி கூட இன்றிரவு நமக்கு இல்லை. ஏனென்றால் நாம் ஆராதனை நடத்துவதற்கென அவர்களால் இயன்ற எல்லாவற்றையும் செய்து தற்காலிகமாக இணைத்து நமக்கு இடவசதி செய்து கொடுத்துள்ளனர். ஆனால் நாம் அவர்கள் செய்த விதமாக செய்வோம். லூக்கா அவ்வாறு கூறினான் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடின பின்பு புறப்பட்டு போனார்கள் என்று. ராபோஜனம் எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? தொடக்கத்தில் இந்த நியமம் எகிப்து தேசத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். இன்று நாமும் அதே விதமாக உணர்கிறோம். அதாவது நாமும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு போகும் பாதையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு முன்னால் அந்த பிரயாணம் உள்ளது. அவர்களிடம் ஒரு அடையாளம் இருந்தது. சங்கார தூதன் வரும்போது அவர்களுடைய கதவில் ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்க வேண்டும். இல்லையேல் மூத்த மகன் அல்லது மூத்த பிள்ளை அந்த வீட்டில் மரித்தது. கருத்து என்னவெனில், உண்மையான அர்த்தம் என்னவெனில், முதலாவதாக ரத்தம் பூசப்பட வேண்டும். அவள் அதை எவ்வாறு கூறியுள்ளான் என்று கவனித்தீர்களா? அபாத்திரமாய் போஜனமானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு வரும்படி போஜனமானம் பண்ணுகிறான். அதன் அர்த்தம் அதுவே. அதாவது கர்த்தருடைய ராபோஜனத்தில் அபாத்திரமாய் பங்கு கொள்ளுகிறவனுக்கு மரணம், ஆவிக்குரிய மரணம் நேரிடும். வெளியே உலகத்தை போல் நடந்து கொண்டு குடிப்பது போன்றவற்றை செய்துவிட்டு கர்த்தருடைய பந்திக்கும் வருவதென்பது நாம் அப்படி செய்யவே கூடாது. நமது இருதயங்களையும் நமது கரங்களையும் நமது சிந்தைகளையும் பொல்லாத சிந்தனைகளிலிருந்து சுத்திகரித்துக் கொண்டு கர்த்தருடைய மேஜைக்கு பக்தியோடும் பரிசுத்தோடும் வரக்கடவோம். ஏனெனில் நாம் நமது பலியாகிய கிறிஸ்து இயேசுவுடன் நம்மை இணைத்துக் கொள்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். அவர் மாத்திரமே நமது ரட்சிப்பு. இன்றிரவு நாம் செய்ய போகும் விதம், மூப்பரில் ஒருவர் இங்கு நிற்பார். சகோதரன் ஜேபல், சகோதரன் ஜேபல், நீங்கள் மேடையிலிருந்து முதலாவதாக அழைத்தால் இவர்கள் மேடைக்கு வந்து முதலாம் வரிசையை நிற்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பமானால் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் சகோதரன் ஜேபல் நாங்கள் ராபோஜனத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக ஜெபித்த உடனே உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்.
This kosher bread. It's made by இந்த a Christian. அப்பம் ஒரு கிறிஸ்தவனால் உண்டாக்கப்பட்டது. இது புளிப்பில்லாத அப்பம். And if you'll notice it when you place it in your நீங்கள் mouth, கவனிப்பீர்களே ஆனால் அதை நீங்கள் வாயில் போடும்போது மிகவும் சொரசொரப்பாய் இருக்கும், கசப்பாயும் இருக்கும். it's wrinkled. அது சுருக்கம் விழுந்தும் உடைக்கப்பட்டும் நொறுக்கப்பட்டும் உள்ளது. That means the broken, mangled இது body. கர்த்தராகிய இயேசுவின் உடைக்கப்பட்ட நொறுக்கப்பட்ட சரீரத்தை குறிக்கிறது. Oh, when I even ஓ, அதை நான் நினைக்கும் போதெல்லாம் என் இருதயத்தில் ஒரு துடிப்பு நின்றுவிடும் போல் தோன்றுவது. when I think that he was mingled and bruised. களங்கமற்ற தேவனுடைய குமாரன் நொறுக்கப்பட்டு காயப்பட்டு அடிக்கப்பட்டார் என்பதை நினைத்து பார்க்கும் போது அவர் ஏன் அப்படி செய்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் குற்றவாளியாய் இருந்ததால் And he becomes அவர் என்னை போல பாவியானார். that I by his sacrifice. அவருடைய பலியின் மூலம் நான் அவரை போல் தேவனுடைய குமாரனாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக. என்னே ஒரு தியாகம். Let us bow. இப்பொழுது நாம் தலை வணங்குவோம். Most holy God. மிகவும் பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட இந்த தட்டில் இன்றிரவு நான் This உடைக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு காயப்பட்டு அடிக்கப்பட்ட நமது கர்த்தரின் சரீரத்துக்கு அடையாளமாயுள்ள அப்பத்தை வைத்து என் கைகளில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். or that அந்த தீர்க்கதரிசி நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய ஆக்கிரமண நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் என்று கூச்சலிட்டு சொன்னான். ஓ, அதை நாங்கள் எவ்வளவாக நினைவு கூறுகிறோம் கர்த்தாவே. இன்றிரவு என்னை அந்த பலியுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் போது and this audience. கர்த்தாவே, இந்த சபையோரும் அவ்வாறே தங்களை அந்த பலியுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் போது இந்த அப்பத்தை நாங்கள் வாயில் போடும்போது நம்முடைய கர்த்தரையும் அவருடைய மரணத்தையும் அவருடைய பாடுகளையும் அவர் எங்கள் நிமித்தம் பட்ட எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நினைவு கூறுவோம். God, we're not தேவனே, நாங்கள் அபாத்திரமான ஜனங்கள், இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான காரியங்களுக்கு நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள். So let thy holiness, Lord. எனவே கர்த்தாவே, உமது பரிசுத்தமும் உமது பிரசன்னமும் உமது ரத்தமும் எங்கள் இருதயங்களை சுத்திகரிப்பதாக. And as we receive it, may we இதை நாங்கள் உட்கொள்ளும் போது எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உம்மை இரவும் பகலும் தொடர்ந்து சேவிப்போம் என்று எங்கள் மனதில் தீர்மானிக்க அருள் புரியும். now sanctify this bread. இந்த அப்பத்தை அது உபயோகப்படுத்தப்படும் நோக்கத்திற்காக பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். I hold this in my hands as 30 ஏறக்குறைய 33 ஆண்டுகளாக நான் என் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தவனாய் இதை என் கரங்களில் வைத்திருக்கிறேன். என்னை குறித்து நான் வெட்கப்படுகிறேன். But I think, what would I do if I had 2 literal அவருடைய மெய்யான 2 துளி ரத்தத்தை இன்றிரவு என் கைகளில் பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைக்கிறேன். அதை கொண்டு நான் என்ன செய்வேன்? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா, அவருடைய பார்வையில் அதை காட்டிலும் மேலான ஒன்றை இன்றிரவு என் கையில் பிடித்திருக்கிறேன். அது அவருடைய ரத்தத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்டது. அது அவருடைய சபையாயிருக்கிறது. எனவே நான் இதையும் திராட்சரசத்தையும் கைகளில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் அதை நினைவு கூறுகிறேன். இனி முதல் இந்த திராட்சை ரசத்தை நவமானதாய் உங்களோட கூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே நான் பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் இதை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று அவர் சொன்னார். Then notice, after the war of sin is over, பாவத்தோடு யுத்தம் முடிந்த பின்னர் நாம் மறுபக்கத்தை அடைந்தவுடன் செய்யும் முதலாவது காரியம் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு கொள்வதே என்பதை கவனியுங்கள். let us bow our heads now while we bless this. இந்த திராட்சரசத்தை நாம் ஆசீர்வதிக்கும் போது தலை வணங்குவோம். Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that பரலோக represents பிதாவே, இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு அடையாளமாய் உள்ள இந்த திராட்சரசத்தை என் கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்நேரத்தில் how that through that பாய்ந்து ஓடின ரத்தத்தின் மூலம் எவ்வாறு என் பாவங்கள் நீங்கின என்பதை நினைவு கூறுகிறேன். they are put in the sea of forgetfulness and அவை மனது என்னும் கடலில் போடப்பட்டு இனி ஒருபோது நினைக்கப்பட போவதில்லை. and with this blood of dying boy, ஒரு நாள் அங்கு எங்கோ ஆஸ்பத்திரியில் மறித்துக் கொண்டிருக்கும் வாலிபனாக நான் படுத்துக் கொண்டிருந்த போது இந்த ரத்தத்தினால் என்னை ரட்சித்தீர். ஓ தேவனே, உமக்கு நான் எவ்வளவாக நன்றி செலுத்துகிறேன். and then give me the charge by the Holy கர்த்தாவே, அதன் Spirit பின்னர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் பொறுப்பை அருளி ஜனங்களை கல்வாரிக்கு வழிநடத்தி அவர்கள் பரம வீட்டிற்கு செல்லும் பாதையை காண்பிக்கும்படி செய்தீர். பிதாவே, உமக்கு நன்றி. and now sanctify this இது உபயோகப்படுத்தப்படும் நோக்கத்திற்காக இதை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. and may every person இன்றிரவு இந்த ராபோஜனத்தில் பங்கு கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும்
அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டுள்ளதான அந்த பிரயாணத்துக்காக ஆவிக்குரிய பலனையும் சரீர பலனையும் அடைவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். Stand here and watch the families come in. இங்கே நின்று கொண்டு குடும்பங்கள் வருவதை கவனிக்கும் போது இப்படியாகத்தான் இந்நாட்களில் ஒன்றில் இருக்கும். Family by family, rank by rank, group by group. குடும்பமாக, தரம் தரமாக, குழு குழுவாக, தனித்தனியாக அவரை நாம் சந்திக்கும் போது அது எப்படிப்பட்ட தருணமாய் இருக்கும். இவ்வுலகில் அவரை விசுவாசித்து அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்த இந்த மானிடர் அனைவரும் அந்த நாளில் அவரை சந்திப்பார்கள். அது அற்புதமாய் இருக்கும் அல்லவா? We have to omit. தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் இன்றிரவு கால்களை கழுவுவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டியுள்ளது. We don't have sufficient. தற்பொழுது நமக்கு அதற்கான போதிய வசதிகள் இல்லை. ஆனால் அதை விரைவில் பொருத்தப்படும் என்று நம்புகிறோம். அவைகள் நல்ல விதமாக முன்னேறி இந்த புதிய கூடாரத்தை வேகமாக கட்டிக் கொண்டு வருகின்றனர். Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first. ஆண்டின் 1ஆம் தேதி அன்று இந்த நேரத்தில் ராபோஜனத்தில் பங்கு கொள்வது மிகவும் பொருத்தமானது என்று எண்ணுகிறேன். நகரத்தின் புறமே இருந்து வந்திருப்பவர்களே, நாளை வீடு திரும்பும் போது மிகவும் கவனமாக காரோட்டி செல்லுங்கள். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. அருகாமையில் உள்ளவர்களே, தேவன் உங்களோடு இருந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. இப்பொழுது கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அரிசோனாவில் நடக்கவிருக்கும் அடுத்த கூட்டத்திற்காக நான் செல்ல வேண்டும். தேவன் சித்தம் கொண்டால் நான் வாக்களித்தபடியே 7 முத்திரைகளை குறித்து பிரசங்கிக்க நான் மறுபடி உங்களிடத்தில் வருவேன். நான் நிச்சயமாக உங்கள் ஜெபங்களை வாஞ்சிக்கிறேன். உங்களை எனக்கு அதிகம் அவசியமாய் உள்ளது. எனவே எனக்காக ஜெபிக்க மறவாதீர்கள். எல்லாமே உங்களுக்கு நன்றாக நடக்கட்டும். நீங்கள் வருவதை குறித்தும் சுவிசேஷத்தை குறித்தும் நான் கூறுவதை நீங்கள் எவ்வளவு கவனமாய் கேட்டு வருகிறீர்கள் என்பதை குறித்தும் நான் நிச்சயம் என் பாராட்டுதலை தெரிவிக்கிறேன். இப்பொழுது நாம் ஒரு மாறுதலை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன். உங்கள் தயவுக்காக என் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். என்னை போன்ற எளியவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவதை கேட்பதற்காக உங்களில் பலர் அநேக மைல்கள் காரோட்டி இங்கு வருகின்றீர்கள். நான் பிரசங்கிப்பதை கேட்பதற்கு வருவது என்னை காட்டிலும் ஏதோ மேலான ஒன்று உள்ளது என்று நான் நிச்சயமுடையவனாய் இருக்கிறேன். ஏனெனில் உங்களிடம் காண்பிப்பதற்கு என்னிடம் ஒன்றுமில்லை. நான் படிப்பில்லாதவன், பிரசித்தி இல்லாதவன், என்னில் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படி இருக்க ஜனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் காரோட்டி வந்து இங்கு காலை 2 மணி வரை நின்று காத்திருப்பதை காணும் போது அது என்னிடம் உள்ள ஏதோ ஒன்றுக்காக அல்ல, அது கிறிஸ்துவுக்காக. அவரை நீங்கள் நேசிப்பதனால் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நானும் கூட அவரை நேசிக்கிறேன். நாம் ஒருமித்து அவரை நேசிக்கிறோம். நாம் அவரை நேசிக்கும் காரணத்தால் நாம் பிரிய வேண்டிய அவசியமே இராது. இங்கு சிறிது காலம் நாம் பிரிந்திருக்க நேரிடும். ஆனால் காலம் கடந்து செல்லும் போது நாம் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்து விடுவோம். அந்த இடத்திற்கு ஜனங்களை நடத்த முயல்வது என் ஆவலாயுள்ளது. இந்த புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் என்று நான் கூற விரும்பவில்லை. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று கூற விரும்புகிறேன். அவர் அப்படி செய்வாரானால் இந்த புத்தாண்டில் அது மாத்திரமே நமது தேவையாய் உள்ளது. அவர் அப்படி செய்வார் என்று நான் நம்புகிறேன். என்னை உயிரோடு வைத்து உங்களை உயிரோடு வைப்பாரானால் அவருடைய கிருபையினால் நாம் இதை அடுத்த ஆண்டில் முயற்சிப்போம். அவருடைய கிருபையினால் சென்ற ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு சற்று கூடுதலாக நல்ல போதகராக இருப்பேன் என்று நம்புகிறேன். நான் கிறிஸ்துவனுடைய நல்ல ஊழியக்காரனாகவும் இருப்பேன். அவருடன் இன்னும் அதிகமாக நெருங்கி வாழவும் இன்னும் அதிகமாக உண்மையுடனாய் இருக்கவும் அவர் அளிக்கும் இடமாகவே செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்கவும் அரும்பாடுபடுவேன். நான் உங்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதில் ஒன்றையும் மறைத்து வைக்காமல் எனக்கு தெரிந்த மட்டில் என்னால் இயன்றவரை அதை உங்களுக்கு அளிப்பேன். உங்களுக்கும் அத்தகைய உணர்ச்சி உள்ளதென்று எனக்கு தெரியும். நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்று உணர்கிறீர்கள். ஏனெனில் சாயங்கால வெளிச்சம் மங்கிக் கொண்டு வருகிறது. சூரியன் அஸ்தமித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பூமியானது குளிர்ந்து வருகிறது. அது நமக்கு தெரியும்.
spiritually speaking. ஆவிக்குரிய விதமாய் சபை குளிரடைந்து வருகிறது. எழுப்புதல் முடிந்துவிட்டது. அடுத்ததாக என்ன வரப்போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது. அது என்னவாயினும் அதற்காக நாம் தேவனை நம்பி இருப்போம். இப்பொழுது சில சமயங்களில் நாம் இந்த கூடாரம் உலகிலேயே மிக சிறந்த போதகர்களில் ஒருவரை கொண்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். சகோதரன் ஆர்மன் நெவில் தேவ பக்தி உள்ளவர், நல்லவர். நான் இல்லாத போது நான் இங்குள்ள போது வகிக்கும் பொறுப்பை போன்று அவர் முழு பொறுப்பையும் வகிக்கிறார். தர்மகர்த்தாக்கள், மூப்பர்கள் ஆகியவர்கள் இப்பொழுதுள்ளவாறே தங்கள் அலுவலகங்களில் நிலை கொண்டிருக்க வேண்டும். இது நமது தலைமை அலுவலகமாய் இருக்கும். இங்குதான் நாங்கள் இருக்கும் இடம் இதுவே. பில்லிப்பால் என்னுடன் வெளியே இருக்க மாட்டான். கூட்டங்களுக்கு மாத்திரமே என்னுடன் இருப்பான். பிறகு திரும்பி வந்து விடுவான். அலுவலர்கள் எல்லாமே வழக்கம் போல் இங்கிருந்து தான் செயல்படுத்தப்படும். நான் அங்கு செல்வதனால் உங்களை விட்டு செல்கிறேன் என்று அர்த்தமல்ல. ஒரு தரிசனத்தின் நிமித்தம் நான் செல்கிறேன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் அர்த்தம் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது. அது முழு சபையின் நன்மைக்காக இருக்கும் என்று நான் நம்பி இருக்கிறேன். கர்த்தருடைய வழிநடத்தலை நாம் பின்பற்றினால் அது நம் எல்லாருக்கும் நல்லது என்று நான் அறிவேன். அதை செய்ய மாத்திரமே நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அது எனக்கு சுலபமான ஒன்றல்ல. இதற்கு முன்பு ஒருமுறை இந்த சபையை விட்டு வெளியே போக வேண்டி இருந்தது என்பதை நினைவு கூறுகிறேன். பழைய காலத்தவளாகி உங்களில் சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதை என்னால் எப்படி செய்ய முடியாமற் போனது. நான் ஜனங்களை நேசிக்கிறேன். நான் சிறு பையனாய் இருந்த போது நான் நேசிக்கப்படவில்லை. யாருமே எனக்காக கவலை கொள்ளவில்லை. யாராவது என்னை நேசிக்கிறார் என்று கண்டால் அவர்களுக்காக நான் மரிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன். ஆனால் இப்பொழுதோ யாரோ உங்களை நேசிப்பதால், யாரோ கவலை கொள்வதால். ஒருமுறை நான் கம்பத்தில் ஏறிக்கொண்டிருந்த போது என் கொக்கி அந்த பழைய கேதுரு கம்பத்திலிருந்து வழுக்கி வெளியே வந்துவிட்டது. கயிறு முடி உயரத்தில் இருந்தது. நான் என் குதிகால் முள்ளில் அடித்து திருப்பின போது 15 அடி உயரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து கைகளினால் ஊன்றிக் கொண்டேன். அதை கண்ட ஒரு ஸ்திரீ சத்தமிட்டால் அவள் தன்னைத்தானே இப்படி தட்டி கொண்டாள். எனக்கு எப்பொழுதும் அந்த ஸ்திரீ என்றால் விருப்பம். அவள் எனக்காக கவலை கொண்டாள். எனக்காக கவலை கொண்டவள் யாரோ ஒருவள். எனக்காக கவலை கொள்ளும் யாரையும் நான் நேசிப்பேன். சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் கீழே பட்டினத்திற்கு போயிருந்தேன். கடந்த நாட்களையும் கர்த்தரனுக்கு செய்த நன்மைகளையும் அங்கு யோசித்து பார்த்தேன். நான் நிச்சயம் பாராட்டுகிறேன். உங்கள் அன்பிற்காகவும் ஐக்கியத்திற்காகவும் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். நான் உங்களை ஒரு காலம் தவறான வழியில் நடத்த மாட்டேன். நான் எப்பொழுதுமே என் அறிவுக்கு எட்டின வரைக்கும் சரியான வழியாக இருக்கும். நான் பேசினவரை எடுத்து பாருங்கள். நான் என்னை குறித்து ஒன்றுமே கூறினதில்லை. எப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தே பாருங்கள். உங்களை இந்த இடத்திற்கு வழிநடத்துவதற்கென எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கு அருகாமையில் நிலைத்திற்கு முயன்று வந்திருக்கிறேன். இப்பொழுது உங்களை சகோதரன் நெவிலின் கரங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன். முதலில் தேவனுடைய கரங்களிலும் பின்பு சகோதரன் நெவிலின் கரங்களிலும் அவருடைய பராமரிப்பிற்கும் நடைபெறவிருக்கும் கூட்டத்திற்காக நான் மறுபடியும் உங்கள் மத்தியில் வரும் வரைக்கும் சபைக்கு போதுகராகவும் பிறப்புரிமைகளை பாதுகாக்கவும் அச்சமயம் ஒரு மகத்தான வெளிப்பாட்டை தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்து அது உங்கள் இருதயங்களை சிலிர்க்க செய்து தேவனுடைய சபையை மகிமைப்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் ராபோஜனம் எடுப்பது வழக்கம். இதை காட்டிலும் அதிகம் கூற நான் விரும்பவில்லை. நான் எப்படி உணர்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். இப்பொழுது நாம் பாட வேண்டிய பாடல் என் விசுவாசம் உண்மையை நோக்குகிறது, கல்வாரியின் ஆட்டுக்குட்டியை என்று எண்ணுகிறேன். இப்பொழுது நாம் நின்று அதை பாடும்போது ஒருவரோடொருவர் கை குலுக்கி தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று கூறுங்கள். Let's raise our hands to Him. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt
Let's sing till we meet again. Everybody now, Jim. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we இப்போது நாம் தலை வணங்குவோம். சகோதரன் நெவில், நீங்கள் ஏன் ஜெபம் செய்து எங்களை அனுப்பக்கூடாது? தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
Hallelujah. Hallelujah. praise
And I will sing to him. And I will sing to him a new song. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. And I will praise him. And I will praise him. And I will sing to him a new song. And I will praise him. And I will sing to him. Hallelujah.